اتنی دیر میں واپس آ گیا. بہت سے لوگ جو تذبذب میں تھے وہ پھسلے. ابو جہل حضرت صدیق اکبر کے پاس گیا. کہا ابو بکر ایک آدمی کہے میں راتوں رات مسجد اقصی گیا, آسمانوں پر گیا, اتنی دیر میں واپس بھی آ گیا, مانے گا؟ فرمایا نہیں مانوں گا. دیکھا نا لوگ گھر میں ضرب لگائے. کہنے لگا یہی بات تو تیرا دوست محمد کہتا ہے. حضرت ابو بکر کے چہرے کا رنگ بدلا, جلال میں آ گئے. فرمایا بات تو کہتا ہے کوئی کہے, فرمایا کوئی کہے نہیں مانوں گا, محمد کہے دل و جان. سبحان اللہ. یہ یقین تھا ذات مصطفیٰ پر, یہ ایمان تھا صدیق اکبر کا. اور اس مرحلے پر میرے نبی کی بارگاہ سے ابو بکر کو سچا ہونے کا خطاب رسول اللہ کی بارگاہ سے نصیب ہوا. سبحان اللہ. ابو بکر وہ سچا ہے جس کی سچائی کا اعلان اللہ کے نبی نے اس کائنات میں سب سے پہلے کیا. میں عرض یہ کر رہا تھا جسے جتنی رسول اللہ کی صحبت نصیب ہوئی اس کا مقام اتنا بلند. اتنا زیادہ. اب چلیے حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ ساتھ اعلان نبوت کرتے. جب حضور اعلان نبوت کرتے جدھر جاتے حضرت صدیق. ایک دن حضرت صدیق نے عرض کیا کہ جی چاہتا ہے کعبہ کے سامنے اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کرو. حضور نے فرمایا ابو بکر حالات ایسے نہیں. یا رسول اللہ دل کرتا ہے. فرمایا چلو میں بھی تمہارے ساتھ. حضور کے ساتھ گئے, کعبہ کے سامنے کلمہ شہادت بلند کیا. کافر جھپٹ پڑے, حضرت صدیق اکبر کو لعان کیا, زخمی کیا. حضرت صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے. اٹھایا گیا, گھر لے جایا گیا. حضرت صدیق اکبر کو جب ہوش آیا, ماں دودھ کا پیالہ لیے کھڑی ہے, بیٹا یہ پی. آپ کی زبان سے پہلا جملہ یہ نکلا تھا میرے آقا میرے کریم محمد رسول اللہ کا حال کیا ہے. ماں کہتی ہے بیٹا ان کی وجہ سے یہ دکھ پہنچا. پھر ان کا نام فرمایا اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ماں میں اس وقت تک دودھ کا قطرہ بھی نہیں پیوں گا جب تک مجھے رسول اللہ کی خیریت معلوم. سبحان اللہ. یہ وفات ہی رسول اللہ کے ساتھ ہر دم. اور پھر آتی ہے شب ہجرت. سبحان اللہ. یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. کیا ہے شب ہجرت؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر پہلے بھی آئے. یا رسول اللہ مجھے بھی اجازت مدینہ چلا جاؤں. فرمایا ابو بکر انتظار کر, تجھے کوئی بہتر دوست مل جائے گا. حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا اللہ کے رسول سے بہتر کوئی دوست نہیں. ایک اور بات عرض کروں, صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ کی باتوں کے راز سب سے زیادہ جاننے والی ذات صدیق اکبر. رسول اللہ کے اشاروں کو سمجھنے والا کوئی تھا تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی ذات. وہ شاید بعد میں ارے فتح مکہ کے موقع پر جب حضور نے ارشاد فرمایا نا الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین مکمل ہو گیا, جب یہ اعلان ہوا صحابہ جشن منا رہے تھے. اور مکہ کی گلیوں میں اگر کوئی روتا نظر آ رہا تھا تو وہ صدیق اکبر کی ذات. صحابہ نے پوچھا ابو بکر تمہیں کیا ہوا, یہ جشن کا موقع ہے کہ اللہ کا دین مکمل ہو گیا. فرمایا تم یہ نہیں سمجھے دین مکمل ہو گیا تو نبی جانے کی تیاری کر رہا. یہ در حقیقت رسول اللہ کے ساتھ جدائی کا اعلان ہے. اور وہی ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال آپ دنیا سے وصال فرما. تو رسول اللہ کے رازوں کو جاننے والی ذات سیدنا صدیق اکبر کی ذات. حضور نے جب فرمایا ابو بکر تو یہ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں آتا ہے, اب ہر رات انتظار کرتے تھے پتنی کب رسول اللہ کا حکم آ جائے ہجرت کرنے کے. پھر شب ہجرت آئی. شب ہجرت میں حضرت علی المرتضی شیر خدا کو اللہ کے نبی نے مکہ والوں کی امانتوں کا امین بنایا. کیا بنایا؟ امین. مولا علی حق کے امام ہیں, حق کے امام. سارے بولو یار ایک واحد اہل سنت ہیں جو نہ مولا علی کا نام لیتے کامتے ہیں, نہ صدیق اکبر کا نام لیتے. ہم صدیق کے بھی غلام ہیں, شیر خدا کے بھی غلام ہیں. ہماری ایک آنکھ کا نور صدیق ہے تو دوسری آنکھ کا نور علی المرتضی کی ذات ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ صدیق سے بغض رکھے اس سے بڑا منافق بھی کوئی نہیں, اور جس کے دل میں مولا علی المرتضی کا بغض ہو اس سے بڑا بھی مردود کائنات میں کوئی نہیں.
मुर्तजा को मक्का वालों की अमानतों का अमीन बनाया। ये मुश्किल मरहला, जब हर तरफ रसूलुल्लाह के घर को काफिर घेरे में लिए हुए थे, नंगी तलवारें लेकर बाहर खड़े थे। अल्लाह के हबीब ने उन्हें सुलाया, फरमाया अली ये मक्का वालों की अमानतें हैं, उनके हवाले करके आना। अब साहिब लोगों ने यहाँ एक नारा लगाया, जिसे मुस्तफा ने अपनी अमानतों का अमीन बनाया वो अली हक का इमाम। मैंने कहा बिलाशुबा वो अली, बोलो बोलो बिलाशुबा वो अली। लेकिन जिसे मुस्तफा मक्का वालों की अमानतों का अमीन बनाए वो अली हक का इमाम। जिसे खुदा अपनी अमानत मुस्तफा का अमीन बनाए वो सिद्दीक भी हक। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे तहकीक, माशाअल्लाह, नारे हैदरी, या अली। नहीं, यहाँ लोगों की ब्रेकें लगती। कभी ये तज़किरा किसी और जगह छेड़ना ना तो वो थोड़ा सा तुम्हें अंदर से गदला करने की कोई वो नहीं जी। हुजूर ने हजरत अबू बकर को साथ नहीं लिया था, वो पीछे से लड़ गए और हुजूर ने वापस रोका नहीं कि कहीं मक्का वालों को जाकर ये खबर ना कर दी। मक्का वालों को जाकर इसीलिए हुजूर ने रोका नहीं, फिर साथ ही ले लिया। ये किताबों में लिखा, जब बदबख्ती अपने उरूज को पहुंचती है ना तो ऐसी बदबख्ती के जुमले निकलते हैं। एक सवाल है आपसे, आप सारे समझदार हैं। हुजूर जब घर से निकले तो हुजूर के घर का मुहासरा था। काफिर ये स्कूल की किताबों में, जिसने 5 भी पढ़ी है ना स्कूल की, वहां भी उन किताबों में भी ये लिखा था। ये शब हिजरत का जब हुजूर का जिक्र होता है तो मक्का वाले काफिर नंगी तलवारें लेकर हुजूर के घर को घेरे में लिए हुए थे। अल्लाह के नबी उन काफिरों के दरमियान से बोलो बोलो यार निकले, काफिरों के दरमियान से कोई काफिर मेरे नबी को देख सका? तो यार समझो ना, कोई काफिर मेरे नबी को देख सका? नहीं, 40 काफिर, बाद में कहा इससे भी ज्यादा काफिर, छोटे से घर का मुहासरा किए हुए मेरा नबी दरमियान से निकलता है। कोई काफिर मेरे नबी को देख नहीं सकता। अरे वो खुदा जो काफिरों के दरमियान से महबूब को निकाल ले, कोई काफिर नहीं देख सकता। वो खुदा चाहता तो अबू बकर भी मेरे नबी को न देख सकता। अहले मोहब्बत ने प्यार का जुमला कहा, कहते हैं लोगों हक ये है, खुदा काफिरों को मुस्तफा दिखाना नहीं चाहता और सिद्दीक से अपना महबूब छुपा। अबू बकर, अबू बकर जिंदाबाद। खुदा चाहता तो हजरत अबू बकर देख ले, वो जो काफिरों के दरमियान से निकाल ले, वो काफिर न देख सके और तेरी अकल पे दुनिया मातम करे। मातम करने का मकाम तो ये है कि तेरी बदबख्ती में मातम किया जाए। जो काफिरों के दरमियान से अल्लाह का नबी निकले, कोई काफिर न देखे, तो खुदा क्या अबू बकर से महबूब नहीं छुपा सकता? पता चला खुदा की मंशा भी यही है। सफर हिजरत का कोई हम सफर हो तो वो सिद्दीक अकबर। तो मैं जो बात असल बयान करना चाहता हूँ, ये जो हिजरत के सफर की हम सफरी है ना, ये वो कायनात का बड़ा एजाज है। ये खुदा की इज्जत की कसम, सहाबा की सारी जिंदगी की बाद में सहाबा की बात कर रहा हूँ, सहाबा की सारी जिंदगी की इबादत एक तरफ, सफर हिजरत के अंदर रसूलुल्लाह का हम सफर होना एक क्यों? मैंने कहा कि जुमला बहुत पहले कहा था, मैंने कहा था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा सोहबत और खालिस सोहबत। सफर हिजरत में हजरत सिद्दीक अकबर को खालिस सोहबत नसीब। एक दिन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका ने रात के वक्त हुजूर की बारगाह में सवाल किया, रसूलुल्लाह ये जितने आसमान के तारे इतनी भी किसी की नेकियां? अब जवाब के इंतजार में थी, हुजूर ने इरशाद फरमाया हाँ मेरे उम्र की नेकी। मतलब ये था, ये तादाद सितारों की भी गिनती
سے باہر ہے، میرے عمر کی نیکیاں بھی گنتی سے باہر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ تھوڑی سی رکی نا، حضور نے فرمایا کیوں؟ رسول اللہ میرے اندر تھی کہ میرے باپ ابو بکر کا نام آئے گا۔ فرمایا عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، ابو بکر کی ہجرت کی رات کی نیکیاں ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ کیا اس میں زیادہ مشکل تھی؟ ہاں مشکل تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی، اتنی زیادہ نہیں جی۔ دیکھو نا، اب جو زخموں سے چور چور ہوتا ہے میدان جہاد میں، کوئی وہ سب کا مرلہ تو نہیں ہوتا، مشکل ہوتا ہے، بڑے بڑے مصائب آئے۔ حضرت بلال حبشی کو انگاروں پہ لٹایا گیا، حضرت سمیہ تو خاتون تھی رسول اللہ کی صحابیہ، ادھر اونٹ ایک ادھر اونٹ، پاؤں میں رسی باندھ دی گئی، ایک اونٹ کا ادھر دوسرے کا ادھر، کہا کہ سمیہ محمد کی غلامی چھوڑ، جان بچ سکتی ہے۔ فرمایا یہ ایک جان کیا ہے، اگر 1000 بھی ہوں مصطفیٰ کے نام پہ قربان۔ سبحان اللہ۔ تو جسم 2 لاکھ ہوا، 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کیا یہ تکلیف نہیں تھی؟ حضرت زید کو پھانسی کے پھندے کے سامنے رکھ کر کہا گیا زید تیرا دل کرتا ہوگا تیری جگہ محمد کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے۔ فرمایا بدبختو کیا بکواس کرتے ہو؟ زید کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھی کہ میری جان کے بدلے میں رسول اللہ کے قدموں میں کانٹا چبھتا۔ کیا یہ مشکلات نہیں تھی؟ ہجرت کی رات مشکل تھی، لیکن وہ نیکی بڑی مشکل کی وجہ سے نہیں بنی، وہ بڑی نیکی رسول اللہ کی خالص صحبت کی وجہ سے بنی۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ باقی جتنی بھی جس کو صحبتیں ملی ہیں، کسی کو تھوڑی سی تنہائی میں ملی، کسی کو تھوڑی تنہائی میں ملی، کسی کو زیادہ ملی تو مجلس میں ملی۔ ابو بکر ایک واحد شخص ہے جسے مسلسل، توجہ چاہوں گا، مسلسل 3 دن 3 راتیں ایک عبادت تھی، چہرہ مصطفیٰ کی۔ یہ پوری کائنات میں حضور کی ازواج کو بھی یہ قربت رسول اللہ کی نصیب نہیں ہوئی۔ ایک محبوب سامنے اور اس غار کے اندر ایک ابو بکر ہے، دوسرا اللہ کا رسول ہے، اور سیدنا صدیق اکبر کا بس ایک ہی عبادت ہے، وہ ہے چہرہ مصطفیٰ کی زیارت۔ وہ خالص صحبت ایسی صحبت تھی کہ صحابہ بالعموم اور بالخصوص سیدنا فاروق اعظم کہا کرتے تھے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، ہجرت والی نیکی مجھے دے دو، میں عمر سمجھوں گا، میں نے سودا پھر بھی خسارے والا۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی نیکی تھی، اور خدا کی قسم اس سفر کے اندر حضرت صدیق اکبر صحابہ میں سے وہ واحد شخصیت ہے جنہیں رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اور ہم کہتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں اور دھڑلے سے کہتے ہیں، مولا حسین کو کہو سبحان اللہ، پیار سے بولیے مولا حسین کو میرا نبی کندھوں پہ سوار کرے۔ حسین حق کا امام ہے، تو جس صدیق کے کندھوں پہ میرا نبی سوار ہو وہ صدیق بھی حق کا امام ہے۔ اور حضور پہاڑوں پہ جاتے تھے، پہاڑ دہل جاتے تھے۔ بخاری کی حدیث مبارکہ ہے، حضور جبل احد پہ گئے، کانپنے لگ گیا، نبوت کا یہ بوجھ تھا۔ یہ انسانوں میں سے واحد شخصیت صدیق اکبر کی ذات تھی جو اس پہاڑی پہ چڑھتے ہوئے رسول اللہ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتے۔ جو حاجی ہیں، جو عمرہ پہ گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں غار حرا کی بنسبت بھی غار ثور کی چڑھائی زیادہ ہے اور مشکل ہے، بہت ساروں کے سا ہو جاتے ہیں، لیکن اس ہجرت کی رات رسول اللہ کو کندھوں پر بٹھا کر اس غار تک لے جانے والا ابو بکر ہے۔ اس رات کیا فائدہ لینا تھا جب ہر کوئی 100 اونٹ، سرخ اونٹوں کی طلب میں رسول اللہ کے پیچھے نکلا ہوا تھا۔ وہ اگر اس سفر میں کوئی ساتھی تھا تو وہ رسول اللہ کا مخلص ساتھی تھا۔ اور یاد رکھیے اگلی بات، اس غار کے اندر حضرت صدیق اکبر کے پاؤں پر بعض نے کہا بچھو نے کاٹا، بعض نے کہا
सांप ने काटा, जहर सिरायत करता गया। सिद्दीक अकबर की गोद में अल्लाह के नबी का सर, और वो क्या मंजर, गोद में अल्लाह का महबूब और सिद्दीक अकबर बस देखता जा रहा। और बाद में लिखा कि वो चेहरे का नूर हजरत सिद्दीक अकबर के चेहरे पर पढ़ पढ़ कर रसूलुल्लाह का नूर, सिद्दीक का चेहरा इतना मुनव्वर हो चुका था। जब रसूलुल्लाह मदीना में पहुंच रहे थे, लोगों के लिए पहचान मुश्किल थी, इसलिए सिद्दीक अकबर अपनी चादर रसूलुल्लाह पे तान के जा रहे थे, पता चल जाए आका कौन है। सुभान अल्लाह। अब जो बात मैं समझाना चाह रहा हूँ जरा समझिएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो जहर सिरायत करता करता दिल तक पहुंचा तो हजरत सिद्दीक अकबर की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, फरमाया बकर क्या हुआ? या रसूलुल्लाह आपके आराम में खलल नहीं देना चाहता था, लेकिन ये सूरत हाल है, जहर सिरायत करता करता दिल तक पहुंच गया। आका ये बेसाख्ता आंसू है, मुझे माफ कीजिएगा, आपके आराम में खलल आया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर परेशानी की कोई बात नहीं। रसूलुल्लाह ने अपना लुआब लगाया। बोलो 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 बोलो। और ये बड़ी, मैं अर्ज करूंगा ये कितनी बड़ी सादत की बात है। हुजूर ने बोलो बोलो, ये जो लुआब होता है ना, ये इंसान के गोश्त से, क्या गोश्त से बनता है। और लुआब का हुक्म वही है जो गोश्त का हुक्म है, जो आप अगर पढ़े ना फिक्र की किताबें, तो जिस जानवर का गोश्त हराम है उसका जूठा भी हराम है, जिस जानवर का गोश्त पाक है उसका जूठा भी पाक है। इंसान का गोश्त नापाक नहीं है, इसकी हुर्मत इसकी इज्जत की वजह से। ये बात समझ लें, मत कल आप कहेंगे कि इंसान का गोश्त नहीं खाना जाए फिर जूठा क्यों पाक? इंसान का गोश्त नापाक नहीं, इसका खाना हराम क्यों है? इसकी इज्जत की वजह से। तो ये जो लुआब का हुक्म है ना, जूठे का हुक्म, जूठा क्यों बनता है? उसमें लुआब मिलता है। क्या मिलता है? लुआब मिलता। और लुआब का वही हुक्म होता है जो गोश्त का हुक्म होता है। अब समझे मेरी बात? तो लुआब गोश्त का हिस्सा होता है। मेरे नबी ने लुआब लगाया सिद्दीक की एड़ी पर। जहर किधर तक पहुंच चुका था? अब बीमारी जहां तक हो, दवाई वहां तक पहुंचती है, तो तब बीमारी खत्म होती है। रसूलुल्लाह ने जब लुआब लगाया, जहां जहां तक जहर था वहां वहां तक रसूलुल्लाह का लुआब पहुंचा। अब जहर सिद्दीक अकबर के सारे खून में पहुंच चुका था। नबी का लुआब सिद्दीक के खून के जर्रे जर्रे में शामिल हो गया। इसको कहते हैं जिस्मों का जिस्मी। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ हजरत सिद्दीक अकबर की वाबस्तगी। अब अगर कोई बदबख्त बोले ना माज़अल्लाह सिद्दीक अकबर जहन्नमी है, तो दर हकीकत रसूलुल्लाह के लुआब को भी जहन्नमी कहता है। हुजूर के बदन का हिस्सा हुजूर की जात बनी है। सिद्दीक अकबर के बदन का हिस्सा हुजूर की जात बनी है। हुजूर का लुआब जहां जहां तक गया। और एक प्यार का जुमला है, लोगों ने कहा और अली और मुर्तजा की आंखों में दर्द था, रसूलुल्लाह ने लुआब लगाया, अली की आंखें ठीक हुई। अली हक का इमाम, जिसकी आंखों में नबी का लुआब जाए वो अली भी हक का इमाम है। जिसके बदन के जर्रे जर्रे में नबी का लुआब जाए वो सिद्दीक भी हक का इमाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल, नारे ताकीद, नारे हैदरी, या अली, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती। अब समझते जाइए, मैं मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। बचपन सिद्दीक का सोहबत मुस्तफा में, कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक का सोहबत मुस्तफा में, जवानी सोहबत मुस्तफा में, बुजुर्गी सोहबत मुस्तफा में, बुढ़ापा सोहबत मुस्तफा में, और अल्लाह की इज्जत की कसम सिद्दीक कायनात का वो वक्त वाला इंसान है जिसे कब्र भी मिली है वो सोहबत। सुभान अल्लाह।
में से मस्जिद आला। और बाहर गली वाली जाते जाइए फर्क है, जी वहाँ में फर्क है। वहाँ नमाज पढ़ो सवाब और यहाँ नमाज पढ़ो है ना। फिर मस्जिदों में से मस्जिद अक्सा, एक नमाज का सवाब 10,000 के बराबर। फिर मस्जिद अक्सा से बढ़कर मकाम मस्जिद नबी, एक नमाज का सवाब 50,000। और मस्जिद नबी से बढ़कर मकाम मस्जिद हराम, एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। जो काबा शरीफ वाली मस्जिद है ना, वहाँ एक नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर। फिर मस्जिद अक्सा में, मस्जिद हराम में से काबतुल्लाह का मकाम और बुलंद। फिर मकाम इब्राहीम के बाद काबतुल्लाह का मकाम और बुलंद। काबा से बढ़कर अगर कोई जगह इज्जत वाली है तो अल्लाह का अर्श है। समझे? काबा से बढ़कर कोई जगह इज्जत वाली है तो वो कौन सी है? सारे बोलो अल्लाह का अर्श। काजी अय्याज लिखते हैं, उलमा का इस बात पर इजमा है कि अल्लाह के अर्श से भी अगर कोई इज्जत वाली जगह है तो रसूलुल्लाह के नाम। और किसी ने मोहब्बत से जुमला कहा था, उसने कहा था नबी को सलाम करने के लिए जरूरी है कि पहले तू सिद्दीक़ अकबर को सलाम कर। तरतीब ही ऐसी बना दी गई, पहले इसे सलाम कर फिर नबी को सलाम कर। सिद्दीक़ को सलाम किए बगैर तेरी नबी की बारगाह तक हाज़िरी मुमकिन ही नहीं। और जो बदबख्त हुए वो फिर वहां जाते ही, वहां जाएंगे तो सामने आएगा तो सही ना सिद्दीक़ अकबर को भी सलाम करना। और कुछ ने लिखा कि जहां मौला हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद पाक का बदन अक़दस मदफून है, वहां 3 मील, कितना? 3 मील इधर उधर की मुसाफत के अंदर जो भी दफन हो जाता है वो गारंटी शुदा जन्नती हो जाता है। हमने कहा मरहबा, हम तो हुसैन के कदमों के गुलाम जी। मेरी बात समझ, हमारा कोई इतराज नहीं है। इमाम हुसैन वो 3 मील कहते हैं, हम कहें 100 मील। हम क्या कहें? 100 मील। उनकी बरकतें कोई थोड़ी हैं, कहें सारी जमीन। लेकिन अगर हुसैन के पड़ोस में दफन होने वाला जन्नती है तो हुसैन के नाना की कुर्ब में दफन होने वाला आना तो पड़ेगा ना, इसके बगैर गुजारा नहीं। तो अब एक और बात की तरफ जानते हैं, मेयार का हक बनाते हैं मौला अली। किसे बनाते हैं? सारे बोलो। हक का मेयार किसे बनाते हैं? मौला अली। जिसके साथ अली थी उसके साथ तू भी थी, जिसके साथ अली नहीं थी उसके साथ तू भी नहीं। हक का मेयार किसे बना लेते हैं? अब समझ, मौला अली खुद फरमाते हैं, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आखिरी उम्र के आखिरी अय्याम में सिद्दीक़ अकबर को हमारा इमाम बनाया, उस वक्त मैं गैर-हाज़िर नहीं था, मैं बीमार भी नहीं था, मैं मजलिस में मौजूद था। मेरे होते हुए